वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां एक नवीं विचार लैके आए हाँ। मैं उम्मीद करदा है विचार तुहानूं बहुत पसंद आऊगी। विचार तुहानूं किद्दां दी लगी अपने कमेंट करके दसना, वीडियो नूं लाइक करना ते चैनल नूं सबसक्राइब करना। साडी अज दी विचार होमै रोग। गुरबाणी अनुसार इंसान का सब तो बड़ा रोग होमै रोग मनुख को दीना। मनुख का सारा विहार होमे दे आसरे है। होमै मनुख नूं दूजिआं नालों निखेड़दी है ते अपनत दियां हद्दां कायम करदी है। होमै करके इंसान अपनी जायदाद, इज्जत, दौलत, शौहरत लई सारी जिंदगी, सारा जोर, सारी अकल खर्च कर दिंदा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार सब होमे है। जद इंसान की तृष्णा निवृत्ति नहीं हुंदी, उस नूं बड़ा दुख हुंदा है अते तृष्णा की निवृत्ति वास्ते तरह तरह दियां काढां कढदा है। सच्चा जुड़ाउंदा है, जुल्म, बेइंसाफी, धोखेबाजी अते होर सारे बुरे काम करदा है। होमे करके जीव ईश्वर तो जुदा हुंदा है, अनेक प्रकार दीयां गलतियां करदा है, उन्हां दी सज़ा दुख की शकल विच भोगदा है अते मुड़ मुड़ के मौत के पंजे का शिकार हुंदा है। जेकर जीव विच होमे ना होवे तां इस वर्गा मुखी कोई है ही नहीं। इस दे अते परमात्मा दे विचकार केवल होमे दा ही पर्दा है। जो इस नूं होमे करके जीव अपनी ब्रह्म दृष्टि गवा के जीव दृष्टि नाल अपनी बनाई हुई तंग दुनिया नूं वेखदा है। जीव दृष्टि नाल वेखिया उस नूं दुनिया बड़ी छोटी महदूद लगती है, पर इंसान की दुनिया उसका अपना नुकता निगाह जा उसकी अपनी जीव दृष्टि है। वो दुनिया वाल जिस निगाह नाल देखदा है, दुनिया उसनूं अजिही दिसदी है। होमे करके जीव की ईश्वरी निगाह बंद हो जाती है। वो मकड़ी वांग अपने इरादे गिरद अपने ख्यालों का जाल बन के उस विच बंद हो के अपने महदूद दायरे नूं अपनी दुनिया समझदा है। जीव विच ईश्वरी अंश होण करके इसनूं अपनी चंडी तो बड़ी बनाई हुई दुनिया भी प्रसन्न नहीं कर सकती। इस वास्ते इसकी तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। ना बिरले ही की बुझी है, ना बुझे दी किस तरह भुलिया हुआ जीव पूर्ण सुख, मुकम्मल शांति, अपने आदर्श की पूर्णता इस मात लोक मादी दुनिया विचों लभदा है। ये पूर्णता इसनूं ना इत्थे मिलती है, ना इसकी सुखां की ताल खत्म हुंदी है। ये होमे के जरिए परम सुख भालदा है, वो उसनूं मिलता नहीं। इस वास्ते इसकी होमे दिन ब दिन बढ़ती ते दुखदाई हुंदी जाती है। इस होमे का कंडा जीव नूं हर वेले ढुकदा ते सूली चढ़ाई रखदा है। साकत हर रस साध न जाणिया तन अंतर होमे कंडा, जो जो चलै चुबै दुख पावै, जम काल सहर सिर डंडा। गौडी महला चौथा अंग 13। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच होमे नूं दुख, रोग, पीड़, संताप, मल, विख्या, भुलेखा, पड़दा, गुबार करके लिखिया, पर इस रोग का दारू जी इस विच ही दस्या। होमै दीर्घ रोग है दारू भी इस मैं, किरपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाए। दारू भी इस दे अंदर प्रश्न उठता है कि दारू भी इस मैं किस तरह होया। गंभीरता नाल सोचण मगरों इस कथन की सच्चाई प्रगट हो जाती है। बुखार शरीर विच गंदे पदार्थां की होंद घट करता है। इस दृष्टिकोण ते एक रोग है, पर नाल ही नाल कुदरत राही बुखार उन्हां गंदे जहरीले पदार्थां नूं साड़न दा, बाहर कड्ढण दा तरीका ही हुंदा है। इस दृष्टि तो यह इलाज है। इस तरह होमे एक पासे तां व्यक्ति के दृष्टिकोण की कुल सिद्ध करता है, दूजे पासे इस भुल कारण व्यक्ति नूं कई तरह के झंझटां ते तकलीफां विच पा के उस दियां अखां खोलण, बंदगी लई प्रेरणा करना अते मुक्ति प्राप्त करन दा कारण भी बन सकती है। मनुख होमे विच दस के अपने जीवन नूं बहुत बुरा बना लैंदा है। फिर उसके मन विच कदे कदे ये विचार पैदा हुंदा है, मैं की कर लिया। पहला पछतावा, फिर विराग अते इस पिछों त्याग की अवस्था शुरू हुंदी है। अंत भी जदों जीव आत्मा अपने मूल परमात्मा विच लीन हो के एक हो जाती है, उस नूं अपने होमे वाली गलती
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਗਮਗੀਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਨੁਟਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੋਈ ਅਰਸੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਅਧੀਨ ਮੁਹਤਾਜ ਤੇ ਭਵੀਤ ਹੋਈ ਸੋਨਾ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਈਸਵਰੀ ਸਿਫਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਘਟਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਈਸਵਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ, ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਭਾਵੇਂ ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਪਰ ਖਾਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਭਲਾਈ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਣੀ। ਦਾਰੂ ਬੇਸਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਕਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਣਤ ਭਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰਸਸੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੰਢਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਥੇਰਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੌਲਤ ਦਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਦੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਦੇ 16 ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਰੌਣਕ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੋਖ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਹਉਮੈ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਟੱਲ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਤਦਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ
ਤਦਬੀਰਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰੋਪਕਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨੀਲਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਿਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਲੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਊ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਘਾਲਣਾ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਈ ਜਾਣ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਰਥਲ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਕੀਰ ਮਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਡਰ ਤੋਂ ਵਹਿਮ ਭਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਜ ਬੁੜੈਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਬਦਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਵਾਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਾਨਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੀ ਤਹਿ ਜਾਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਜੂਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬੈ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਡੌਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜਦੇ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੱਲ ਤੇ ਕਰਮੂਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਉਮੈ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੰਗ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਮਹਿਦੂਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ, ਕਲਪਨਾ, ਪਾਪ, ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਦਵਾਈ,
ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਮੌਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨਤਾ, ਬੇਫਿਕਰੀ, ਬੇਮੁਤਾਜੀ, ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਬੇਪਰਦਾਹੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਹੀ ਤਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਗਿਲਾਨੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅਸਲ ਨਕਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਹਾਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੇ 50 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿਵਾਏ ਵਾਗਾਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬੇਸਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਰਜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਭੁਲੇਖੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਲੂਣ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਬਿਨਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ 846। ਮਨ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਹੁਣ ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਿਆਂ ਵੀ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੰਡੋਲ, ਉਦਾਸ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਚ ਤੇ ਕਮੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੋ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਵਾਦ ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਉਮੈ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ, ਬੇਵਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੋਮਬਾਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਰਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਾਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਕੇਵਲ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਤਮਾ 8 ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁੱਛ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨਾ ਤੇ ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਜੋਗੀ ਹਉਮੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਆਸਤ ਖੁਦ ਮਾਸੂਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤੋਂ ਏਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਅਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਪੌੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।